салому дуруд дӯстони азиз, бинандагони гаронқадри мо. Умедворем ки ҳама саломату тансиҳату хонаобод ҳастед. мегӯянд дар урфият забон донӣ ҷаҳон донӣ. дар ҳақиқат донистани забон барои инсон бисёр дарҳоро боз мекунад. азбаски худи ман дар муҳоҷират ҳастам, ин чизро бисёр хуб дарк кардам ва мехостам имрӯз барои шумо бинандагони азиз як нафареро муаррифӣ кунам ки нигоҳ накарда ба он ки худ дар чин тавлид ёфта, ба воя расида, ба камолот расидааст ва айни ҳол дар бритониё дар шаҳри Лондон зиндагӣ дорад ва дар яке аз донишгоҳҳои бонуфузи инҷо таҳсил мегирад. забони форсиро низ бисёр аз худ карда омӯхтааст ва баробари донистану аз худ кардани забон ба фарҳангу маданияту урфу одату иду ҷашнҳои форсизабонон низ хеле шавқу ҳаваси зиёд дорад. ва айни ҳол мехостам бинандагони азиз фишурдаи суҳбати моро бо ин нафар манзури шумо гардонам. гум шудани ҳар як забон барои башарият хасорати бисёр калон аст. забони форсӣ забони муштараки мусалмонони чин. ҳар бор ки дар Бухоро ҳастам ҳатман ба ҳамин лаҳҷа суҳбат мекардам, на ба лаҳҷаи ғарбӣ. як китоб ба номи Минҳоҷу талаб, аввалин дастури забони форсӣ дар чин таълиф шуд. дар зарфи 2 қарн забони форсиро аз даст дода буда. агар касе мехост ба сатҳи баланди таҳсили динӣ берасад, бояд забони форсиро ёд мегирифт. аввало ташаккур оғои Искандар барои ташрифатон, барои вақт ҷудо карда ба мусоҳиба розӣ шуданатон. аввало мехостем барои бинандаҳои мо худро муаррифӣ мекардед. хуб, салому дуруд бар ҳамаи бинандагони азиз. ман Искандар ҳастам. ман мутаваллиди чин ҳастам, аз миллати Дунган ҳастам. дар ҳоли ҳозир дар донишгоҳи Лондон донишкадаи шарқшиносӣ ва африқои шиносӣ, яъни донишгоҳи СОАС таҳсил мекунам дар заминаи забоншиносӣ, махсусан забонҳои иронӣ. саволи навбатӣ ба фикрам ҳам барои бинандаҳо ва шахсан барои худи ман ҳам хеле шавқовар аст. забони форсиро шумо аз куҷо омӯхтед, кай омӯхтед ва бо чӣ сабаб омӯхтед? дар ҳамин бора мегӯед. хуб, саволи бисёр хуб аст ва ҷавоб печида. забони форсиро ман аз хуб дар инҷо ёд гирифтам, аз дӯстои афғонистонӣ ёд гирифтам. дар Лондон? дар Лондон, бале. аз дӯстои афғонистони тоҷик ёд гирифтам, чун ман аз миллати Дунган ҳастам. Дунган, инҷо як зара тавзеҳ медам. қавми Дунган, миллати Дунган мусалмонони чини забон аста. дар осиёи марказӣ, дар минтақаи шумо ҳам ҷомеаи мо ҳаст, махсусан дар Қазоқистон, Қирғизистон ва дар гиру атрофи шаҳри Тошканд рӯстаҳои Дунган ҳастанд. мо мусалмонои чини забон ҳастем. ин ба маънои оддии мусалманони чинӣ нест, чун бисёр мардум мегӯянд ки фикр мекунанд ки мо фақат аз лиҳози асолат чинӣ ҳастем, вали аз лиҳози дин мусалмон ҳастем. не, ин гап таҳқиқ нест, дуруст нест, чун аҷдоди мо аз тарафи осиёи марказӣ ва осиёи ғарбӣ омада ба чин, баъдиш бо чиниён омехта шуданд. ба ҳамин хотир бисёр кас намедонанд ки забони форсӣ забони муштараки мусалмонони чин буда чанд қарни пеш, дар давраи махсусан дар давраи муғул. мешавад гуфт ки забони форсӣ забони модарӣ на ҳамаи дунгано, лекин бисёре аз дунгано буда дар гузашта. баъд аз империяи муғул мусалмонон дар чин кам кам бо чиниё аз лиҳози забон яксон шуданд, вали ҳанӯзам одату фарҳангу дин мо чизҳои хоси худ дорем. ба ҳамин сабаб ман забони форсӣ ёд гирифтам, чун дар бачагӣ хонаводаи ман, оилам мегуфт ки мо аз Бухоро омадем, яъни аҷдоди мо аз Бухоро омада, вали дар бачагӣ ман намедонистам ки дар Бухоро форсӣ роиҷ аст. ана гуфтед забони форсиро аз афғонистониҳо ки дар Лондон зиндагӣ доранд омӯхтам. барои омӯхтани забони форсӣ чӣ қадар вақт лозим шуд барои шумо? ман зиёд кӯшиш кардам. ин забони форсӣ забони бисёр ширин аст ва дастури форсӣ он қадар печида нест. монанди забони
زبان‌های دیگر اروپایی نیست. این خبر خوش است برای آنانی که میخوان زبان فارسی را یاد بگیرن، چون بسیار کوشش کردم. برای من 1 سال کافی بود. دوستان بسیار برای من کمک کردن و به خاطر یاد گرفتم. البته که کتاب‌ها خریدم، میخوانم. من مخصوصا فارسی شرقی را، یعنی فارسی خراسانی را انتخاب کردم به خاطر اینکه فکر میکردم اگر اجداد من با همین زبان صحبت میکردن، حتما با همین لهجه صحبت میکردن، نه با لهجه غربی. شما نه فقط زبان فارسی را آموختید و از خود کردید، بلکه حرمت و اعتبار شما نسبت فرهنگ، عرف، عادت فارسی زبانان هم خیلی زیاد است. وقتی جوانتر بودم، بچه بودم، همیشه در جستجوی بخش گم شده هویت من می بودم. من شروع کردم توسط زبان فارسی با تمدن فارسی زبان آشنا شدم. زبان پیوسته به فرهنگ است. زبان و فرهنگ یک چیز است. به نزدیکی در صفحه اینستاگرام شما من یک نواری را دیدم که خیلی پسندم آمد. یعنی در روزهای نوروزی شما یکی از طعام‌های ملی نوروزی سمنک را تیار می‌کردید. از کجا آموختید این تیار کردن سمنک را؟ چون که دیدم شما همون گندم را میده میکنید و در دیگ همون میجوشانید و تمام جریانش رو در صفحه‌تون گذاشتید. من تماشا کردم و بسیار خوشحال شدم. حتما. من تنها نبودم. من در خانه یک دوست عزیز تاجیک بودم. خودشان از تاجیکستان هستند و دیگر 3 نفر از دوستای ما از تاجیکستان بودن در خانهشان. هیچ کسی از ما نمیفهمیدم این سومنک را چطور درست کنیم. از آشنای مادری دوستم پرسیدیم، به تجربه شروع کردیم. 7 ساعت طول کشید برای امی درست کردن سبزه. جنباندن البته 10 ساعت، 10-12 ساعت، بیشتر از 10 ساعت. ما فکر نکرده بودیم که اینقدر وقت در کار صرف میشه. بله. در آخر شد. تیار شد. در آخر شد. بله. فکرم با لذت هم باشه در بله. این چیز بسیار سحری است، چون از سبزه عادی که شکر نداشت، لیکن نتیجهش شیرینک بود. این برای من بسیار جالب بود. شیرین. بله. بله. این شیرینی طبیعی برای من بسیار جالب بود. در صحیفه‌های اجتماعی هم من پیگیری میکنم و دیدم یک چند عکس شما رو در همون شهرهای قدیمه و تاریخی ازبکستان، یعنی در سمرقند و بخارا. بله. در ازبکستان هم سفر داشتید؟ اولین بار که رفتم به کشور ازبکستان سال 2010 بود و سبب جستجوی هویت گم شده. بعد از او چند بار رفتم هم به سمرقند هم به بخارا. این سمرقند به هر دوش برای من بسیار تاثیر بسیاری داشت، مخصوصا بخارا، چون اجداد عائله من از بخارا آمدن. این روایت عائلوی است. هر بار که در بخارا هستم چنین حس دارم که، یعنی من تصور میکنم که اجدادی ما در اونجا چطور زندگی میکردن. سمرقند البته که با حشمت هست، ریگستان و چیزا. آخرین بار سالی گذشت پارسال رفتم سمرقند و بخارا. من یک کار کوچک ولی بسیار مهم برای خود داشتم. شاید بسیار مردم نمیدانند که اولین دستور زبان فارسی در چین تألیف شد، در منطقه شندونگ، یعنی شرق شمال نزدیک به کشور کره. شاید بسیار کسان بپرسن که اونجا فارسی زبان هم بودن. بعدتر توضیح بدیم. از دست یک عالم دونگان به نام محمد ابن حکیم، یک روایت بسیار مشهور است که همین عالم محمد ابن حکیم پدر کلانش از سمرقند آمده و خودش البته در چین به دنیا آمده و عالم شده. این دستور زبانی فارسی را تالیف کرده. من کتاب آوردم، همین کتاب به نام منهاج الطلب. این نسخه در ایران نشر شده. من میخواستم این کتاب ببرم به سمرقند، بگویم که او بابا محمد، من کتاب شما را
به وطن شما آوردن. بازگردانم. بله البته که شاید این روایت درست نباشه ولی برای من این کار بسیار مهم بود چون من همیشه فکر میکنم که قوم دونگان و قوم های فارسی زبان پیوسته هستیم. با اینکه بیشتری فارسی زبان ها خبر ندارند که ما در چین هستیم، یعنی قوم دونگان وجود دارد. در چین امروز وضع زبان فارسی چطور است؟ در حتما. همین باره هم اگر معلومات داشته باشید با ما نقل میکردید. البته متاسفانه زبان فارسی در چین زبان مادری هیچ قومی چین نیست، ولی من شنیدم که در منطقه غربی چین در منطقه ویغوری، منطقه شینجان، یک دو تا قریه وجود دارند که اونجا مردم به زبان فارسی صحبت میکنن، یعنی فارسی زبان مادریشان است. ولی این گپ راست است یا نه نمیدانم. در گذشته وقتی که مدرسه ها فعال بودن، اگر کسی میخواست به سطح بلند تحصیل دینی برسد باید زبان فارسی را یاد میگرفت، باید گلستان سعدی را بخواند. ما دونگان ها زبان فارسی را بخشی از میراث خود میشناسیم، با اینکه دیگر به فارسی صحبت نمیکنیم و این زبان باید به حیث زبانی بیگانه یاد بگیریم. تاریخ فارسی زبانی در چین بر جامعه ما بسیار تاثیر گذاشته. مثلا کلمات و اصطلاحات فرهنگی و دینی در جامعه ما در چین بسیارش از زبان فارسی است، نه از زبان عربی. نماز را ما نماز میگوییم، نماز. آبدست میگوییم. 5 وقت نماز را نامهاش به فارسی میگوییم. ما میگیم باندا، بامداد، پیشنی، پیشین است، دیگر و شام، خفتن. ما خفتن به لهجه چینی میگیم، از خفتن فارسی آمده است. این شاید اشاره میکند که در گذشته ما فارسی زبان بودیم و هنوز این باقی مانده فارسی زبانی تاریخی چین است. ابن بطوطه که مسافر آفریقایی بسیار مشهور است، در منطقه جنوب شرقی چین سفر میکرد. امیر شهر خانسا به نام کنونی شهر خانجو است در جنوب شرقی چین. امیر شهر خانسا از او پذیرایی کرد و در آخر 3 روز امیرزاده یعنی پسر امیر برای ابن بطوطه یک سرود فارسی خوانده. این در سفرنامه ابن بطوطه پیدا میشه، یعنی ذکر میشود و ابن بطوطه بسیار خوشحال شد و البته که ابن بطوطه خودش از زبان فارسی بیخبر بود، لیکن در سفرنامه خودش این بیت را از یاد نوشته. بیت از سعدی اگر اشتباه نکنم، این در قرن 14 2 قرن بعد وقتی یک مسافر پرتغالی رفت به چین، ملاحظه کرد که با اینکه در چین مسلمانان با چهره دیگر زندگی میکرد، زبان فارسی از یادشان دیگر رفته بود. این مسافر پرتغالی به نام گالیوت پریرا هست. سفرنامش به زبان انگلیسی نشر شده است. منم هفته گذشته این کتاب خواندم که بسیار تعجب کردم که همین روند یکسان شوی در کتابش ذکر شده است. در ظرف 2 قرن اجداد ما یعنی اجداد دونگان ها زبان فارسی را از دست داده بوده. گم شدن هر یک زبان برای بشریت خسارت بسیار کلان است. به همین خاطر من آرزو دارم که فرزندان فارسی زبان خود را از دست ندهند. تشکر. سلامت باشید. باز یک بار دیگر منتداری خود را به شما اظهار میکنیم که وقتی خود را جدا کردیم باز برای مصاحبه تشریف آوردید. با کارهای ایجادی و علمیتان کامیابی ها و موفقیت ها تمنا داریم. تشکر. سلامت باشید.